بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاحزاب آیات 9 تا 20 یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو اس کرو ذکر کرو یاد کرو نعمت اللہ کی اس نعمت کو علیکم جو اس نے تم پر کی۔ یا ایھا الذین آمنو اذکروا نعمت اللہ علیکم اے ایمان والو اے مومنو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی اذ جب جاءتکم آ گئی تمہارے اوپر جنودن لشکر فارسلنا پس ہم نے بھیجی ان کے اوپر علیہم ان پر ریحن ہوا۔ اے مومنو اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تمہارے اوپر فوجیں چڑھ آئیں فارسلنا علیہم ریحن تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی و جنودن اور لشکر لم نہیں تروہا جن کو تم دیکھ سکتے تھے، یعنی کہ ایسے لشکر جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وقان اللہ بما تعملون بصیرا وقان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ بما اس سے تعملون جو تم اعمال کرتے ہو بصیرا واقف دیکھ رہا، اور جو تم اعمال کرتے ہو یا جو تم کام کرتے ہو خدا ان کو دیکھ رہا ہے۔ اس جب جاؤکم آ گئی تمہارے اوپر من فوقکم تمہارے سامنے سے تمہارے اوپر سے و من اسفل اور تمہارے نیچے سے منکم تم پر، اور جب وہ تمہارے اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے وَإِذْ اور جب زاغت پھر گئیں الابصار آنکھیں، اور جب آنکھیں خوف کے مارے دہشت کے مارے پھر گئیں وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ قلوب الحناجر وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ اور پہنچ گئے دل اور آ گئے دل الحناجر گلے میں، اور دل جو ہے وہ گلوں تک پہنچ گئے۔ وَتَظُنُّونَ اور تم ظن کرنے لگے یعنی کہ گمان کرنے لگے باللہ اللہ کے بارے میں الظنون طرح طرح کے، اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے یا طرح طرح کی باتیں سوچنے لگے۔ ہنالک وہاں پر ہنالک ابتلی المؤمنون وہاں پر مبتلا کیے گئے یا آزمائے گئے المؤمنون مومن، وہاں پر مومن آزما لیے گئے وزلزلوا زلزالا شدیدہ اور بہت برے طریقے سے یا سخت طور پر ہلا دی گئی۔ وَإِذْ اور جب یقول المنافقون منافق کہنے لگے والذین اور وہ لوگ فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض تھا بیماری تھی، اور جب منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا بیماری تھی کہنے لگے ما نہیں وعدنا اللہ کا وعدہ اللہ نے ہم سے کیا تھا جو وعدہ نہ ہم سے وعدہ جو کیا تھا اللہ نے و رسولہ اور اس کے رسول نے الا غرورا تو وہ محض دھوکے کا تھا، یعنی کہ وہ کہنے لگے منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا بیماری تھی کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے صرف دھوکے کا وعدہ کیا تھا۔ وَإِذْ قَالَتْ اور جب کہنے لگی طائفۃ ایک جماعت منہم ان میں سے، اور ان میں سے ایک جماعت کہنے لگی یا اہل یثرب اے اہل یثرب اے اہل مدینہ لا نہیں مقام لکم تمہارے لیے، کہ تمہارے لیے کوئی مقام نہیں، یعنی کہ جب ان میں سے ایک جماعت کہنے لگی کہ اے اہل مدینہ لا مقام لکم تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کا کوئی مقام نہیں فرجعوا تو پس لوٹ چلو۔ وَيَسْتَأْذِنُ اور وہ اجازت مانگنے لگی فریقن ایک جماعت منہم ان میں سے النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یقولون وہ کہنے لگے ان بے شک بیوتنا بیوت بیت کی جمع ہے، بیت کا مطلب ہے گھر، ان بیوتنا بے شک ہمارے گھر عورتوں کھلے پڑے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں وما ہی بعورات اور وہ کھلے نہیں تھے، ان یریدون الا فرارا وہ تو بس فرار حاصل کرنا چاہتے تھے، بھاگنا چاہتے تھے میدان جنگ سے۔ تو ان آیات میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب کے موقع پر دو طریقے سے اہل ایمان کی مدد کی۔ ایک تو سردی کا موسم تھا، اللہ نے کافروں پر ہوا بھیجی، ایک طوفان بھیجا جس کی وجہ سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، جانوروں کی رسیاں ٹوٹ گئیں، آگ بجھ گئی اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا۔ اللہ نے جو ہے کفار کے مقابلے میں فرشتوں کے لشکر بھیجے جو بظاہر تو نظر نہیں آ رہے تھے، لشکر دیکھ کر کافروں پر مسلمانوں کا رعب جو ہے وہ طاری ہو گیا اور انہوں نے خوفزدہ ہو کر محاصرہ ختم کر دیا۔ منافقین نے جب کفار کے لشکر کو دیکھا اور محاصرے کو کافی دن گزر گئے تو وہ صاف صاف کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ دھوکہ تھا، فریب تھا، اور ایک گروہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو ہے اہل مدینہ اب تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کا کوئی مقام نہیں، اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ یا اپنے آبائی مذہب کی طرف لوٹ جاؤ۔ بعض لوگوں نے یہ بہانہ بنایا کہ ان کے گھر خطرے میں ہیں، قرآن میں یہ آیا ہے کہ وہ ان کے گھر دراصل خطرے میں نہیں تھے، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ منافقین کے مقابلے میں مومنین اپنا سب کچھ لٹا کر اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار تھے۔ کفار کے لشکر کو دیکھ کر ان کے ایمان جو ہے وہ متزلزل ہونے کی بجائے اور زیادہ مضبوط ہو گئے، اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری پر ان کی اللہ تعالیٰ کی مدد پر پورا بھروسہ تھا۔
वलो और अगर दाखिल हो जाएं अलैहिम उन पर मिन से अक्तारिहा इसके अतराफ से, किसके अतराफ से, यानी कि मदीना के अतराफ से, यानी कि अगर उन पर मदीना के अतराफ से फ़ौजें दाखिल हों या दाखिल हो जाएं, सुम्मा फिर सुइलू उनसे कहा जाए या उनसे पूछा जाए अल फितनता फितने के बारे में, फसाद के बारे में, यानी कि अगर उन पर फ़ौजें अतराफ़ मदीना से या मदीने की दोनों अतराफ से दाखिल हो जाएं, फिर उनसे पूछा जाए फसाद के बारे में या हनाजंगी के बारे में या हनाजंगी के बारे में उनको कहा जाए, तो क्या करेंगे, ला आतौहा, तो वो ज़रूर करने लगेंगे, यानी कि वो फ़ौरन करने लगेंगे जंग, वमा और माँ नहीं तलब्बसु देर लगाएंगे, बिहा इसमें, और इसमें बिल्कुल भी देर नहीं लगाएंगे, इल्ला यसीरा थोड़ी सी भी, वलाकद और हालांकि कानू थे आहदू अहद कर चुके अल्लाह से, और हालांकि मिन काबले इससे पहले, यानी कि इससे हालांकि पहले भी अल्लाह ताला से इकरार कर चुके थे कि क्या इकरार किया था उन्होंने कि ला युवल्लूनल अदबार, अदबार दुबुर की जमा है, इसका मतलब है पीठ, ला युवल्लूनल अदबार के वो पीठ नहीं फेरेंगे, यानी कि वो पहले अल्लाह ताला से ये अहद कर चुके थे कि वो पीठ नहीं फेरेंगे। वकाना और है अहदल्लाह अल्लाह का वादा मसऊला पूछा जाने वाला, यानी कि अल्लाह से जो भी इकरार किया जाएगा इसके बारे में सवाल पूछा जाएगा या इसके बारे में ज़रूर पुरसिश होगी। कुल फरमा दें लन हरगिज़ यनफ़ाकुम तुमको नफ़ा नहीं देगी, अल फ़िरार फ़िरार भाग जाना, यानी कि कह दो कि अगर के भाग जाना तुमको हरगिज़ भी नफ़ा नहीं दोगे, नफ़ा नहीं देगा, इन अगर फ़रार तुम भागते हो मिनल मौती मौत से, यानी कि अगर तुम सिर्फ मरने से अविल कत्ल या फिर कत्ल किए जाने से भागना चाहते हो तो क्या होगा कि भागना तुमको ज़रा भी नफ़ा नहीं देगा। व इज़्ज़न और इस सूरत में ला तुमत्ताऊना तुम फ़ायदा ना दिए जाओगे, इल्ला कलीला मगर थोड़ा, यानी कि इस सूरत में तुम बहुत ही कम फ़ायदा उठाओगे। कुल कह दो मन जल्लज़ी कौन है, या से मोकुम जो तुमको बचा ले, मिन अल्लाह अल्लाह से, इन अगर इरादा कर ले अल्लाह बिकुम तुमसे सुअन बुराई का, औ अरादा बिकुम रहमा या फिर इरादा कर ले तुम्हारे साथ रहमत का, ये मेहरबानी का, यानी कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कौन कह दीजिए या फरमा दीजिए कौन है जो तुम्हें बचाए अल्लाह ताला से, अगर इस वक्त जब तुम अल्लाह ताला तुमसे किसी कोई बुराई का या तुम पर मेहरबानी करना चाहे या तुम पर बुराई करना चाहे तो कौन है वो जो तुम्हें उससे बचा सकता है। वला और ना, ला और नहीं, याजिदूना वो पाएंगे, लाहुम अपने लिए, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा, वलियन कोई वली कोई दोस्त, वला नसीरा और ना ही कोई मददगार, और ये लोग खुदा के सिवा किसी को अपना दोस्त पाएंगे और ना किसी को अपना मददगार पाएंगे। कद यालमु खूब जानता है, अल्लाह ताला, कद यालमुल्लाहु अल्लाह ताला खूब जानता है, अल मुअव्विकीन को रुकावट डालने वालों को, मिनकुम तुम में से, वल काइलीना और कहने वाले, इहवानहिम अपने भाइयों से, हल्लुमा आ जाओ, इलैना हमारी तरफ, यानी कि कद यालमुल्लाहुल मुअव्विकीना और खुदा तुम में से उन लोगों को भी जानता है जो अल्लाह के रास्ते में आने से लोगों को मना के रुकावटें डालते हैं तुम में से, और वल काइलीना और कहने अपने भाइयों को ये कहते हैं हल्लुमा इलैना आ जाओ हमारी तरफ, वला और नहीं, या तूना नहीं आते, अलबासा लड़ाई में, इल्ला कलीला मगर थोड़े, और लड़ाई में नहीं आते मगर कम, अशिखतन बुखल करते हुए, अलैकुम तुम्हारे मुतल्लिक, यानी तुम्हारे बारे में ये बुखल से काम लेते हैं। फ़ाइज़ा पस जब जा आता है, अल खौफ खौफ का वक्त, डर का वक्त, जब उन पर खौफ का वक्त आता है या डर का वक्त आ जाता है, राई ताहुम तो तुम देखोगे उन्हें, यांजुरूना वो देखने लगते हैं, इलैका तुम्हारी तरफ, तदूरू घूम रही होती हैं, आयुनोहुम उनकी आँखें,
यानी कि जब इन पर डर का वक्त आता है तो तुम उनको देखोगे कि तुम्हारी तरफ इस तरह देख रहे हैं कि उनकी आंखें जो हैं वो इस तरह फिर रही होती हैं, कल्लाजी उस शख्स की तरह इस तरह घूम रही होती हैं, कल्लाजी उस शख्स की तरह युगशा जिस पर गशी तारी हो गई है, अलैहि जिस पर मिनल मौत मौत की। यानी जब उन लोगों पर डर का वक्त आता है, खौफ का वक्त आता है, तो तुम उनकी तरफ देखोगे कि वो तुम्हारी तरफ देख रहे होते हैं, जैसे उनकी आंखें इस तरह फिर रही होती हैं जैसे उन पर मौत की गशी जो है वो तारी हो गई हो। फ़इज़ा पस जब ज़ाहबा चला जाता है, अल खौफ खौफ, और यानी जब डर का वक्त चला जाता है, फिर जब खौफ जाता रहता है, सलाकुकुम तो क्या करते हैं, तुम्हें ताने देने लगते हैं, बेअलसिनातिन ज़बानों से, खिदादिन तेज़। तो जब खौफ का वक्त जाता है तो तेज़ ज़ुबानों से, सलाकुकुम ताने देते हैं, बेअलसिनातिन ज़ुबानों से, खिदादिन तेज़, तो तेज़ ज़ुबानों के साथ तुम्हें ताने देंगे, यानी कि तुम्हारे साथ ज़ुबान दराजी करेंगे। आशिक़तन बुखल करेंगे, अलल खैर माल में, और माल में भी बुखल करेंगे। उलाइका यही वो लोग हैं, लम युमिनु जो ईमान नहीं लाए थे, फ़अहबता पस ज़ाया कर दिया अल्लाह ताला ने आमालहु उनके अमाल को, बस अल्लाह ताला ने उनके अमाल को ज़ाया कर दिया। वकाना और है ज़ालिका ये अल्लाह अल्लाह पर यसीरा आसान, और ये खुदा को बहुत आसान है। यहसबूना वो गुमान करते हैं, वो हिसाब लगाते हैं, वो ख्याल करते हैं, अल अहज़ाब लश्कर, क्या गुमान करते हैं कि जो कि लश्कर यानी कि फ़ौजें, अल अहज़ाब फ़ौजें, लम यज़हबू नहीं गईं, यानी कि खौफ के सबब वो ये गुमान करने लगते हैं, ये ख्याल करते हैं कि फ़ौजें नहीं गईं। व इन याती और अगर आएँ, अल अहज़ाब लश्कर या फ़ौजें, और अगर लश्कर या फ़ौजें आ जाएं, युवद्दू तो वो तमन्ना करेंगी, तो वो क्या करेंगे, तमन्ना करेंगे, लव अन्नहुम के काश वो बादूना बाहर निकले हुए होते, सहरा नशीन होते, फिल आराब देहातों में, यानी कि बद्दू होते, यस अलूना पूछते रहते, अन के बारे में, अम्बाइकुम तुम्हारी खबरें, यानी खौफ के सबब उनको ये ख्याल आता है कि फ़ौजें नहीं गईं, और अगर लश्कर आ भी जाते हैं या फ़ौजें आ जाती हैं तो वो ये ख्याल तमन्ना करते हैं कि काश कि वो गमारों में जाकर रहें, बद्दू बन जाएं, और यस आलून अन अम्बाइकुम और तुम्हारे बारे में खबरें पूछा करें। वलाओ कानू और अगर कानू हो फ़ीकुम तुम में, माँ कातलू तो वो लड़ाई ना करें, इल्ला कलीला मगर कम, और अगर तुम्हारे दरमियान में हो तो लड़ाई ना करें मगर कम।